So we now continue with the major point of input-output relationship for a real-life system, and voltmeter has been taken as one of the examples, which is an electromechanical system. That is input to voltmeter. Let it be made very clear that this is a moving coil voltmeter, means voltmeter constructed by using moving coil galvanometer. So it's an electromechanical system. So we discussed yesterday that this cannot happen because obviously the galvanometer mechanical arrangement of spring, magnets and all these things, it is unable to follow electric voltage instantaneously. That is, the output is deflection of the magnetic needle, and that cannot instantaneously follow the input. So this can't happen. Then, because of inertia, naturally one might think that is it possible, but it is not at all possible. Means maybe instantaneously responding is possible, but responding with some fixed delay is just impossible. It has to remember all the things. So this is also not possible. I again repeat, when inputs are not changing, inputs are constant or changing very slowly, in that case this works fine. This works fine. We find that yes, means if DC voltage you give, or you give DC voltage and you can change it slowly by hand, you will find that the voltmeter needle, that is the pointer, will deflect properly. If you give low frequency AC, still you will find that it works properly. But when you increase the observation is now, this experiment you have not done, but there is no need to do also. It is so obvious that when you increase the frequency of the input electrical voltage signal, the output needle will naturally has to move at a rapid rate, but in that movement it will lose the span and it will shrink, and if frequency is too high, it will just around the point. So if this equation holds good, then it has to give same range. This can't happen. So the span or range of the voltmeter deflection, that is the angle, reduces as frequency increases. And amplitude, what is amplitude? We have given the input as 4.5. So 10 degrees is 45, 10 degrees per volt is 45 degrees. 4.5 sine of 2 pi ft, and f we are changing, right? This we have applied. So what we find is that this equation can't hold. And our observation is that as frequency increases, the span becomes narrow and narrow. Then the question is, this problem was asked to you yesterday. So whole evening, and then if few of you were thinking like Archimedes, then even in the, or like Benzene, even in the dream they must have thought about it. And we expect somebody to come with the solution. The question is, this which looks like to be a prima facie, आपण बार्बोद इक्वेशन म्हणतो, व्होल्टमीटर आहे, IFSD आहे, सिरीज रेजिस्टन्स टाकलेला आहे, व्होल्टेज दिलं की डिफ्लेक्शन होणार,
એમાં આઉટપુટ ડિફ્લેક્શન એંગલ is equal to 10 times input voltage. बरोबर आहे? So जे अगदी बाळबोधी इक्वेशन आहे हे इक्वेशन आहे. But we find that this equation doesn't hold good because if it has to hold good, this should have been that same. Now you are changing frequency. Amplitude you say that it is remaining same. You have signal generator. Initially you give less frequency, you see full deflection. Then you are increasing the frequency, keeping amplitude same. But whether the amplitude is really remaining same or not, how that can be verified? लक्षात आलं का? कमी फ्रिक्वेन्सी आहे तेव्हा पूर्ण डिफ्लेक्शन होते. मी फ्रिक्वेन्सी वाढवतोय हे कमी होतंय. मग कदाचित एखादा असं म्हणू शकेल नाही नाही तुम्ही तसं काही करत नाहीये, तुम्ही त्या बटनाने अँप्लिट्यूड कमी करताय. कारण अँप्लिट्यूड 4.5 आधी होती म्हणजे काय, तेव्हा 4.5 दिसत होतो, मी 4.5 असं म्हणत होतो. आता मी फ्रिक्वेन्सी वाढवतोय. फ्रिक्वेन्सी वाढवल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये दिसण्याचं प्रमाण बऱ्यापैकी कमी असल्यामुळं मी फ्रिक्वेन्सी वाढवतोय, डिफ्लेक्शन कमी दिसतंय. मग मी अँप्लिट्यूड बदलत नाही आहे, पण दिसताना व्होल्ट मीटरची रेंज कमी झाली दिसते आहे डिफ्लेक्शन. मग एखादा डाऊट येऊ शकतो की त्याचे बटन आहे त्यात काय ते तुम्ही कॅच आहे त्यात काय तुम्ही जादू केलेली आहे किंवा ते आत काहीतरी कनेक्ट केले वेगळं की त्या बटनात फ्रिक्वेन्सी वाढते आणि आपण अँप्लिट्यूड कमी होते. गँग कॅपॅसिटर सारखं जे हे असतात तसं. मग आता आपल्याला काय प्रूव्ह करायला पाहिजे, अँप्लिट्यूड तर बदललं नाही, तीच अँप्लिट्यूड आहे. म्हणजे आता आपलं ऑब्झर्वेशन काय, एकाच अँप्लिट्यूडच्या साइन वेव्ह दिली, त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी असेल तर बऱ्यापैकी डिफ्लेक्शन दिसतं 4.5 पर्यंत, आणि फ्रिक्वेन्सी वाढवत गेलो की अँगल जे 40 प्लस 4.5 ला 45 अँगल पाहिजे होता. अँगल 45 हे 4.5 वोल्ट, हा अँगल आहे 45. तर 45 मायनस 45 टू प्लस 45 हा जो 90 डिग्रीचा स्पॅन पाहिजे होता तो हळूहळू कमी 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 60 डिग्री 30 डिग्री 15 डिग्री असं व्हायला लागतो. म्हणजे अँप्लिट्यूड 30 ठेवून फ्रिक्वेन्सी वाढवली की स्पॅन कमी होतो. मग आता अँप्लिट्यूड 30 आहे, प्रूव्ह करायचं मला. कसं प्रूव्ह करणार? प्रश्न लक्षात आला का? व्हॉट विल डू? हे खूप आता कदाचित काही म्हणतील अरे खूपच सोपं आहे. सोपं आहे पण उत्तर आलं पाहिजे ना. उत्तर तुम्ही पटपट दिली तर कदाचित मी म्हणेन की उगीच एवढं सांगायची गरज नाही, उत्तर द्या. हे तुम्हाला नको आहे, अगदीच किरकोळ वाटत असेल तर ते किरकोळ तुम्हाला प्रूव्ह करायला लागेल. का अँप्लिट्यूड सेम आहे कसं दाखवणार? तो आता हा अति विचारायचा प्रकार. रेक्टिफिकेशन करायचं चूक नाही, बरोबर आहे. आणि डीसी ते मग आता त्याला पीकला येतं ते, कारण लोडिंग करायचं नाही. किंवा आणखी सोपं आहे, हेच आणखी कुठल्या डिव्हाइस बघू शकतो का आपण? डिजिटल व्होल्टमीटरवर ते एसी व्होल्टला टाकले की ते ॲव्हरेज ते बरोबर नाही. आणखी कशावर बघू शकतो? ऑसिलोस्कोपवर. सीआरओवर वेव्हफॉर्म बघायची. फ्रिक्वेन्सी वाढली की वेव्हफॉर्म कॉम्प्रेस होती. अँप्लिट्यूड तिसरं. लक्षात आलं? तर इथंच सीआरओ पण लावायचा. या साईडला सीआरओ पण लावायचा. Keep amplitude same, increase frequency. On CRO you will find that amplitude is remaining same, and on voltmeter you will find that the span is getting reduced. बरोबर? मग now हे इक्वेशन नाही. मग हे इक्वेशन नाही तर काहीतरी इक्वेशन पाहिजे ना. असं काय रॅन्डम आहे का? किंवा त्या असं त्या मीटरमध्ये कोणतं माणूस बसलाय जादूच्या प्रयोग असं तसं इकडनं काय जोडायचं आणि इथनं हा वेगळ्या पद्धतीने हलवायचं आहे असं काही नाही आहे. व्होल्ट मीटरला पण ॲक्च्युअल जोडलंय
We have connected input voltage to output of signal generator. We have connected to voltmeter as input. So output angle deflection of the voltmeter is related to input voltage. Am I right? म्हणजे मी वर्गात शिकवतो आणि तुम्ही लिहिली उत्तर परीक्षेत ही काहीतरी रिलेटेड असतात, असं काहीच वेगळंच काय असं असत. तसं थीटा ओ टी आणि व्ही इन टी या दोन्ही मध्ये काहीतरी कनेक्शन पाहिजे. एकदम सोपं, म्हणजे अगदी सगळे आदर्श विद्यार्थी आहेत तर काय मी अपेक्षा करतो, मी जे वर्गात सांगतो तेच त्यांनी तो प्रश्न विचारला तेच आलं पाहिजे आन्सर बुकमध्ये. पण ते असत नाही. ते रिलेशन जे सांगू तेच ते येत नाही, काहीतरी वेगळं येतं, कुठेतरी डिटिरिएशन होतं. तसं नॉर्मल केसमध्ये काय पाहिजे, दिस शुड हॅव बीन द इक्वेशन. थीटा ओ टी शुड बी 10 व्ही इन टी, बट दिस कॅन नॉट बी. मग हे नाही तर याच्या जवळचं इक्वेशन कुठलं. The theme is that we cannot have an instantaneously responding system in the world. Therefore, this is impossible. Theta ह्या तर व्होल्टमीटर असं नाही, जगातल्या कुठल्याही सिस्टीमला yt equal to something into xt in general, not here, for any system in the world yt is equal to some constant into xt simply cannot happen. Why? Because that will demand that the system must be instantaneously responding. आत्ताच t ह्या क्षणाचं आउटपुट हे ह्या क्षणाच्या इनपुट असू शकत नाही. So then if this can't be there, what should be there? काय असायला पाहिजे. काय झालं पाहिजे. प्रश्न लक्षात आलाय का. उत्तर यायला पाहिजे ना. आणि आपलं आलं पाहिजे. लर्निंग मध्ये एव्हरीथिंग कॅन बी स्पून फिडिंग. यू आर स्टुडंट्स ऑफ एन इंजिनिअरिंग कॉलेज. सो व्हेन द थीम इज डिस्क्राइब्ड यू शुड बी एबल टू फाइंड द आन्सर. We expected that the output is linearly dependent on input directly. Means a current output is equal to something into current input. हे आयडियल, हे होऊ शकत नाही. इनर्शिया असतो. मग काय असू शकेल. What can be the प्रश्न लक्षात का. थीटा ओ टी आणि व्ही इन टी for a voltmeter is a system for which voltage is input signal and deflection is output signal. Output signal is represented by theta O and output O bracket T. It's a real function of time, real time signal, and input V in and V in T. So V in T and theta O T या दोघांमध्ये काय रिलेशन आहे. What kind of relation? की ज्यामध्ये इनर्शिया हा रिफ्लेक्ट झाला पाहिजे. डिले नव्हे. इनर्शिया म्हणजे फक्त डिले नाही, ते होऊच शकत नाही. तसं नुसतं असं तरी देखील ते फास्ट त्याच मूव होत नाही. इनर्शिया म्हणजे काय. बदलाला विरोध. लेक्चरला यायला विरोध हा इनर्शिया.
we'll break it down by all possible means. So that inertia is opposition to change. मग तो रिफ्लेक्ट होईल असं काय इक्वेशन तुम्ही विचार करू शकता? You got a question? No. Why? Means now this is something that if it is not linear, direct equation, then immediate differential, no, it will not go that way directly. What is the hint? If V in t is some constant, listen very carefully. If V in t is some constant, if V in t आपण 1 व्होल्ट जोडलं, आउटपुट काय येणार? 10 degrees constant. If input is either constant, means even though we can't write the relationship directly as V in V theta O t is equal to 10 into V in t, but I still find that this is satisfied in many situations. If input is constant or very slowly changing, yes, that output is 10 times input. That is very close to that. But when input is changing rapidly, not only sine wave, even if you have changed it abruptly, the pointer will not change that abrupt. So how you will capture the opposition to change? Voltmeter needle can deflect. म्हणजे असं बघा आता इतकं मी सोपं करून सांगतोय की इनपुट मी फ्रिक्वेन्सी वाढवतो तेव्हा निडल शेवटपर्यंत जात नाही. मग निडलला पुढं परत जायला अडचण नाही आहे. मी स्लो केलं तर ते एंड पर्यंत जातं. बऱ्याचदा आपल्याला असं वाटतं की आता दोन्हीकडे जातं म्हणजे काय, कुठेतरी जाम झाला असेल त्यामुळे एंड पर्यंत जात नसेल, असं नाही आहे. मी स्लोली केलं म्हणजे मी -4.5 व्होल्ट दिलं, 45 दिसतंय काय डावीकडे तुमच्या डावीकडे, +4.5 व्होल्ट दिलं तुमच्या उजवीकडून थांबते. म्हणजे निडलला एंडला जायला अडचण नाही आहे. तर निडलची अडचण मग फ्रिक्वेन्सी वाढवल्यावर किंवा फास्ट चेंजेस केल्यावर काय होतंय, निडल तेवढी जात नाही. समजा आता साईन नको, मी स्क्वेअर वेव्ह दिली. स्क्वेअर वेव्ह म्हणजे काय, एकदा प्लस एकदा मायनस. मी हळू दिली स्क्वेअर वेव्ह. हळू म्हणजे कसं करणार, मी +4.45 वर ठेवणार एक 5 सेकंद, मायनस ठेवणार 5 सेकंद, 5 सेकंद, 5 सेकंद. काय दिसेल मला, 5 सेकंद +45 डिग्रीज, 5 सेकंद -45 डिग्रीज. इतक्या वेगवेगळ्या पद्धतीने हिंट देतोय की त्यातनं काहीतरी कळावं अशी अपेक्षा आहे. तर आता मी जेव्हा +5 वरनं -5 कडे येतो, स्विच नाही करतो मी तसं. एक स्विच ठेवा माझ्याकडे, हा एक स्विच आहे, +5 -5. तर स्विचला मी काय करतो, इन्स्टंटली +5 वर -5 ला येतो, खटाक. असं आहे खटाक. मग जेव्हा मी +5 वर -5 ला येतो तेव्हा निडल जी असते, मॅग्नेटिक निडल, ती खटाकन येते का? मग त्या निडलला यायला
काहीतरी वेळ लागतो. तो समजा एक अर्धा सेकंद आहे. निडलला इकडून इकडं यायला अर्धा सेकंद लागतो. मग समजा मी 100 सेकंद प्लस 5, 100 सेकंद मायनस 5 असं ठेवलं तर 100 सेकंद तुलनेत अर्धा सेकंद हा कमी आहे. जवळजवळ निर्लय. जर मी 1 सेकंद इकडं आणि 1 सेकंद इकडे ठेवलं तरी बऱ्यापैकी कव्हर करेल ते. अर्धा सेकंद इकडे अर्धा सेकंद इकडे ठेवलं किंवा अर्ध्याच्या पलीकडे ठेवलं तर आता नीट तुम्ही डिप्लोमातनं कोण नाही येतात आहेत कोण माझे बंद झालं होतं. म्हणजे जे वालचंदला डिप्लोमा होते आणि आता त्यांच्या ॲडमिशनला वेळ लागणार आहे तो कसं बुडू नये याच्याकरता काही जण येत होते. माझ्या लेक्चरला मी जे सांगतो ते आणि आत्ता त्यांनी जे ऐकलेलं ते बघितल्यानंतर हे काहीतरी फारच वेगळं आहे तेव्हा आपण इथे ॲडमिशन घेऊच नाही असं पण ते पोच गेले असतं. बरं, ज्यांचं 12वे इलेक्ट्रॉनिक्स होता स्लू हे गेलं का स्लू रेट ऐकलंय कोणी काय पण स्लू रेट? ऑपरेशन ऍम्प्लिफायरला त्याचं आउटपुट किती स्पीडनं वाढू शकतं मॅक्सिमम तो रेट आहे. इट इज द मॅक्सिमम रेट ॲट विच व्होल्टेज ऑफ द आउटपुट व्होल्टेज ऑफ ऑप कॅन चेंज. तसं प्रत्येक गॅल्व्हॅनोमीटर जो असतो कन्स्ट्रक्शन त्याचं चांगला बरा अगदीच हे म्हणजे चीप तर त्याला एका एंड कडून दुसऱ्या एंड कडे यायला वेळ लागतो. म्हणजे तुम्ही प्लस वरनं मायनस जरी तुम्ही केलं खटाकदिशी ॲज ए स्टेप फॉर ऑप एम्प टू फॉर दी गॅल्व्हॅनोमीटर टू ट्रेस दॅट इट टेक्स सम टाइम. म्हणजे गॅल्व्हॅनोमीटरचं जे आउटपुट आहे थीटा ओटी तुम्ही इनपुट मध्ये इन्स्टंटेनियस बदल केला इन्फायनाइट स्पीडनं तसा करू शकत नाही पण सबस्टॅन्शियली हाय स्पीडनं तुम्ही इनपुट बदल केला तर आउटपुटचा जो बदल आहे थीटा ओटी हा एका स्पीड पेक्षा जास्त स्पीडनं होऊ शकत नाही कारण ती मेकॅनिकल सिस्टीम आहे. त्यामुळं आपण डी हे डिफरन्शियल इक्वेशन कदा घेत नाही आपण तो लगेच म्हणायचं तुम्ही मग अशी नाही म्हणाला पॉइंट घेताय तर डी ते नाही याच्यानंतर पुढे येईल का नाही ते कसं नाही ते डी थीटा ओटी अपॉन डी टी मॅक्स हा एक नंबर आहे. प्रत्येक सिस्टीम करता डिजिटल नाही आपला अॅनालॉग किंवा अॅनालॉग व्होल्टमीटर किंवा मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हॅनोमीटर करता फॉर ए गिव्हन मूव्हिंग कॉइल गॅल्व्हॅनोमीटर तो किती वेगानं त्याचा काटा फिरू शकतो लक्षात का? त्याचा काटा किती वेगानं फिरू शकतो हा एक रेट आहे मॅक्सिमम रेट आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त फिरूच शकत नाही. दॅट इज द मॅक्सिमम रेट ॲट विच द पॉइंटर कॅन चेंज. मग जर इनपुट सिग्नल हा मॅक्सिमम रेट आहे त्यापेक्षा खूप कमी स्पीडने बदलत असेल तर त्या पॉइंटरला इनपुट सिग्नल ट्रॅक करायला काही अडचण नाही तो बऱ्यापैकी ट्रॅक करतो. पण इनपुट सिग्नल मधला बदलाचा जो दर आहे द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट सिग्नल when it becomes comparable with the maximum rate at which the voltmeter can change, complete tracking is not possible. Complete tracking is not possible. This is inertia. So, what I will do, आता तुम्हाला उत्तर आलेलं मी आता उत्तराकडे देतो तुम्हाला. थीटा ओटी इज इक्वल टू 10 VT असं अपेक्षित होतं की जिथे करंट आउटपुट वॉज समथिंग टाइम्स करंट इनपुट. आत्ताच्याच
च्या प्रमाणात. आता हे आपण बदलूया, 10 into समथिंग टाकूया आणि हे समथिंग हे इनपुटशी रिलेटेड असायला पाहिजे. VO theta OT is equal to 10 into something where this something is somehow related to VOT. मला ते कसं, सॉरी ऍटलीस्ट तुमचं मुद्दाम नाही मी युअर अलर्ट. Theta OT, what was expected ideally? Theta OT should be 10 times VET. That can't happen. So theta OT is equal to 10 times something which is connected to VOT. त्यातलं मगाशी लास्ट लेक्चरला आपण म्हटलं तर VO T minus delta T पण शक्य नाही. That is not possible. T minus नाहीच. एकाच क्षणाच्या इनपुटशी ते निगडीत असू शकत नाही. प्रिव्हियस इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. जेव्हा आपण प्रिव्हियस म्हणतो तर ते डिफरन्स इक्वेशन मध्ये मान्य आहे. डिफरन्स इक्वेशन की ज्यामध्ये n आहे, n चं n-1, n- प्रिव्हियस टू प्रिव्हियस. कंटिन्युअस मध्ये प्रिव्हियस हा कॉन्सेप्ट कसा येईल? मागच्या क्षणाचं. he has raised a very perfect point. One thing is that I am not questioning whether he is correct or not. I want some elaboration. कसं पाहिजे? So output should be 10 times something. That something is related to VOT, VNT. आता मी एक ॲव्हरेज हा एक शब्द हिंट दिलेला आहे. आता सांगू शकाल? म्हणजे हिंट तुमच्याकडून येणं अपेक्षित होतं, हिंट दिली. ॲव्हरेज आता काय करता येईल? ॲव्हरेज हा शब्द त्याच्या पुढे उत्तर झालं ते नको आहे. सो आउटपुट विल बी 10 टाइम्स 10 times average of. Now you again means when you say and, चूक झाली. काय चूक झाली? प्रिव्हियस हे वेगळं नाही आहे. अँड म्हणजे आत्ताच एक आणि मागचे एक. कधी जर डिस्क्रीट सिस्टीम असेल तर, सॅम्पल असतील तर. इथे सॅम्पल नाही आहे, डायरेक्टली आपण व्होल्टेज दिले, पॉइंटर आहे, तो डिफ्लेक्ट होतोय. मग काय करायला लागेल त्याला? ॲव्हरेज ऑफ प्लस नाहीच नाही. अजून एक त्यात मी लिहितो, म्हणजे ॲव्हरेज टर्म वेगळी लिहितो. Fill in the blanks. Theta OT is equal to average of input voltage and dot 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 dot. Fill in the blanks. Is average of frequency विषय नकोस.
काय येईल? ॲव्हरेज ऑफ इनपुट व्होल्टेज काय? प्रिव्हियस. अगेन यू आर मेकिंग सेम रेफरन्स. प्रिव्हियस हे सिंगल नाही आहे. आत्ता जे पॉइंटरचं पॉइंट केला अँगल असणार आहे तो 10 टाइम्स ॲव्हरेज ऑफ इनपुट व्होल्टेज. आता फ्रॉम काय शक्य नाही म्हणून आपण इकडे आलोय. काय पाहिजे होतं आयडियली? थीटा ओटी शुड हॅव बीन 10 टाइम्स इनपुट ॲट करंट इन्स्टंट. म्हणजे सध्याचा डिफ्लेक्शन अँगल हा सध्याच्या इनपुट व्होल्टेजच्या 10 पट पाहिजे होता. तो सध्याच्या इनपुटच्या 10 पट असू शकत नाही. मग तो कशाच्या 10 पट असेल? तो इनपुट व्होल्टेजच्या ॲव्हरेजच्या 10 पट. कुठला ॲव्हरेज? प्रिव्हियस तत्त्वाचा शब्द वापरतोय आपण किंवा प्रिव्हियस ऐवजी आपण दुसरा शब्द वापरतो, जमलिंग नको. लास्ट इन्स्टंट नाही. त्या शब्दावर आपण नक्कीच पडूया. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आता तुम्हाला एक म्हणजे तुम्ही इरेग्युलर वागणे, मी ओरडा करणे हे तर रुटीन आहे. मी ह्या लेक्चर मी आता तुम्हाला खूप ओरडतो. त्यातल्या तुमच्यातले जे काही सेन्सिबल विद्यार्थी आहेत त्यांना आज उद्या त्याचे खूप खूप अतिशय परखड शब्दामध्ये बोलल्यानंतर तुम्हाला वाईट वाटत नाही. उद्या तुम्हाला वाईट वाटेल, परवा. मग आता मी मागच्या 15 दिवसापूर्वी बोललो होते, तुम्हाला आता काय आठवतंय का? ते वाटतंय का तुम्हाला काही? आत्ता जे तुम्हाला काही वाटतं ते कशाचा इम्पॅक्ट असतो? तो असं म्हणजे तो जाणवतो त्याला इम्पॅक्ट. तो कशाचा इम्पॅक्ट आहे? मी गेला काही काळ जे अनुभवलेला आहे, सायकलचा विषयच येत नाही. सायकल म्हणजे काय आलं ना, ते हा साईन हा विषय नाहीच आहे, एक जनरल फेनॉमेनॉन आहे. ओव्हर लास्ट ओव्हर गेल्या आता काही म्हणजे एक आत्ता जे आत्ता व्होल्ट मीटरचं आत्ताचं जे पॉइंटरचा अँगल आहे, डिफ्लेक्शन अँगल आहे, तो गेल्या काही काळ, आता तो काही जे आहे ते प्रत्येक सिस्टीमला अवलंबून आहे. तुमच्यातलं एखादा सेन्सिटिव्ह आहे, त्याला गेल्या 8 दिवसातलं वाईट वाटत अगदी मुर्दार आहे, आत्ता वर्गातनं बाहेर पडायचं विसरून जातो. तर व्हॉट इज आउटपुट फॉर एनी सिस्टीम? द आउटपुट इज 10 times average of the input over some last period, last 1 microsecond, last 10 microsecond. आता ह्यात पुन्हा तुम्ही काहीतरी म्हणणार असं असू शकतं का हो, की म्हणजे फार इंटरेस्टिंग आहे बरं का. आता एक आपण असं म्हणलो की गेल्या 8 दिवसातल्या घटना मला आठवतात, त्याच्यावर माझा मूड अवलंबून असतो. मग आपल्याकडे असं आहे का की गेल्या बुधवारी मी झापून काढलं होतं, मग पुढच्या बुधवारपर्यंत त्याचं वाईट वाटत राहतंय, आणि गुरुवार पुढचा आला की मागच्या बुधवार सगळंच विषय असं होतंय का? असं होऊ शकतं का? होऊ शकत. पण ऍट द सेम टाइम त्याचा हळूहळू विसर पडतो, हे देखील तितकंच खरं आहे.
मग हे ॲव्हरेज जे म्हणतो आपण त्यात तसं होतंय का? मी आता लास्ट मी आता असं म्हणलं थीटा ओ टी इज 10 टाइम्स इन ॲव्हरेज ऑफ इनपुट ओव्हर लास्ट 1 मायक्रोसेकंड. म्हणजे लास्ट 1 मायक्रोसेकंड मध्ये सगळं आलं आणि त्याच्या जस्ट ॲज पूर्ण केलं असंही होत नाही. मग अजून ते तुम्ही कसं रिफाईन करू शकाल? ॲव्हरेज जे आहे आत्ताचं ॲव्हरेज आपण काय करतोय लास्ट, आता हे कसं करणार आपण ॲव्हरेज कसं काढणार? असं इनपुट आहे, तुम्ही आता इथं आहे तर लास्ट 1 मायक्रोसेकंड ॲव्हरेज कसं काढतो आपण? लास्ट 1 मायक्रोसेकंड घ्यायचं तर हा लास्ट 1 मायक्रोसेकंड घेतला, हा एरिया कर्व काढला म्हणजे साधारणतः हे आहे, बरोबर? लक्षात आलं का? ॲव्हरेज हे आहे, राईट. पण ह्यात होतंय कसं, ह्या क्षणी आणि ह्या ॲव्हरेजच्या 10 टाइम्स आउटपुट येतं. 10 to this average. So what is happening at this point? All inputs to this are fully active, fully contributing, and everything and anything prior to this is fully forgotten. Right? When I say average over last 1 microsecond, everything in that 1 microsecond is fully contributing, and just previous to that is fully forgotten. असं होत नाही. We don't forget so easily. मग आता त्याला काय करायला लागेल? हे साधा ॲव्हरेज काढलं आपण. आता पुढचं काय अजून? there is a concept of no, this is plain average. ॲव्हरेजचा अजून दुसरा कुठला प्रकार आहे? नाही, इंटिग्रेशन मध्ये ते कंटिन्युअस लागलं ना. जर का नंबर सुट्टे असतील तर ऍड करून डिवाइड करतो आणि कंटिन्युअस असतील तर एरिया कर्व घेतो, त्याला बेस वरती भागतो. नाही, मीन मिळत नाही. ॲव्हरेज मध्येच प्लेन ॲव्हरेज अँड प्लेन ॲव्हरेज आणि डब्ल्यू न काहीतरी सुरू होते काय? प्लेन ॲव्हरेज आणि डॅश 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 ॲव्हरेज आणि डॅश 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 फिल इन द ब्लँक आहे, तीचा पहिलं अक्षर डब्ल्यू आहे. प्लेन ॲव्हरेज आणि कुठलं ॲव्हरेज? हे ऐकायला तुम्ही ऐकण्यास असू शकत नाही. वेटेड ॲव्हरेज, प्लेन ॲव्हरेज, वेटेड ॲव्हरेज. म्हणजे व्हॉट इज दॅट? आत्ता मी जे तुम्हाला झापलं तर अजून काही काळ तुमच्या तुला इम्पॅक्ट जास्त असतो. म्हणजे आणि जसजसा वेळ जातो तसा कमी होत जातो. तर असं ते असतं इम्पॅक्ट साधारण. आत्ता मॅक्सिमम आणि जसा टाइम जातो आणि थोडा राहतोच, असं काही विसरत नाही, पूर्ण विसरत नाही. पण इफेक्ट निगेटिव्ह झाला असतो. This is HD. आणि हा उलटा करायचा असा. हा एरिया अंडर कर्व 1 आहे. एरिया अंडर कर्व 1. चांगली सिस्टीम म्हणजे काय? इट्स अ गुड सिस्टीम. एरिया अंडर कर्व 1च. असा हे उंच आणि लवकर श्रिंक होतं. आणि पुअर सिस्टीम त्यात हे कमी असतं, हाईट कमी, एरिया 1च, राईट. मग तो उलटा घ्यायचा आणि हे इनपुट आणि हे मल्टिप्लाय करायचं एकमेकांना आणि हे पुढे पुढे न्यायचं. त्याला आपण काय म्हणतो? मॅथ्स मध्ये शिकलाय काय? कन्व्होल्युशन शिकलाय का मॅथ्स मध्ये? नाही, शिकलेलं नाही. So now we sum up the discussion that the output of any system in the world
is depending upon the weighted average of current and all previous inputs. All previous पेक्षा past च्या वापरूया आपण. Past over the till infinity. All past inputs. But it is dependent on average म्हणलेलं नाही मी आता. The current output depends on current and previous inputs in different proportions. And what is HT? आता हे एक शब्द लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. So it is also said, आणि आता हा जो 10 आहे की नाही, इथं 10 घेतलाय. हा 10 वेगळा घ्यायची गरज नाही. त्याच्याऐवजी मी काय म्हणणार, वेटेड ॲव्हरेज आणि वेट जसे असतील की जास्त वेट 10 जे आहे ते मी वेट्स मध्ये ऍडजस्ट करू शकतो. पण 10 पण वेगळी घ्यायची गरज नाही. सो लिसन व्हेरी केअरफुली. The output of any real-time system in the world is nothing but weighted average of current and all previous inputs or current and past inputs. And what is HT? HT is the weights. So this graph HT. So and तो आपण उलटा केला आता. So if I want to compute output here, what I will do? I will put it like this. So input at this instant will be contributing with this proportion. Input at previous instant will be contributing with this proportion. Input at previous instant will be contributing with this proportion. So what is HT? Listen very carefully. HT is called as time domain transfer function. HT is time domain transfer function. What it is? It is the proportion with which the input occurred t time ago is contributing in the current output. Slow speed में सांगतो. HT is called as time domain transfer function. So these are the weights for computing average of V in T. आणि ही जी प्रोसेस आहे, वेटेड HT ची मिरर इमेज घ्यायची, त्यांनी इनपुटला मल्टिप्लाय करायचं आणि त्याचा एरिया नंतर कर्व काढायचा, इज कॉल्ड एज कन्व्होल्यूशन. कन्व्होल्यूशन इज द theme of any system, every practical system in the world. So theta OT or any output for that matter is convolution. आता जर इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला आहे तो आपण शिकूया. कन्व्होल्यूशन ऑफ V in T and HT. What is convolution? V in T घ्यायचा, HT ची मिरर इमेज घ्यायची, तुम्हाला आउटपुट कुठलं पाहिजे तिथं पॉइंट करायची. तुम्हाला आउटपुट ज्या इन्स्टंटला पाहिजे त्या इन्स्टंटला HT ची मिरर इमेज आणून ठेवायची, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टिप्लाय करायचं, याच्या पुढे 0 येते. पॉइंट बाय पॉइंट मल्टिप्लाय करायचं आतापर्यंतच्या सगळ्या इनपुटला या HT च्या कर्वनं, आणि त्यांनी मल्टिप्लाय करता एक मल्टिप्लाइड सिग्नल येईल. तो कसा येईल? इथं कमी आहे, तो काढण्यात असं तर तुम्ही काही मॅटलॅब किंवा असं काही माहित असेल तर तो काढता येतो, असा तो येतो. आणि हा एरिया नंतर कर्व काढायचा, म्हणजे सध्या आउटपुट. व्हॉट इज करंट आउटपुट? Current output is the area under the curve of input and mirror imaged HT mirrored at the current instant. म्हणजे सध्याच्या टाइम इन्स्टंटला HT ची मिरर इमेज काढायची, ती मिरर इमेज आणि इनपुट हे दोन मल्टिप्लाय करायचे, ते मल्टिप्लाय करून
त्या मल्टिप्लाइड जे फंक्शन येईल त्याच्या खालचा त्याचा एरिया अंडर द कर्व, दॅट इज द करंट आउटपुट. दिस इज कॉल्ड एज कन्व्होल्युशन. अँड बिकॉज ऑफ दिस आता इथं काय होतं याच्यामध्ये HT हा काय करतो तर ॲव्हरेज करतोय, म्हणजे सध्याचं त्याच्या प्रिव्हियस म्हणजे HTचा जो बेस लोबचा एरिया आहे, जर का इनपुट हे खूप स्लो बदलत असेल तर HT ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर एरिया नंतर तो काढला की तो बऱ्यापैकी इनपुटलाच फॉलो करतो. पण इनपुट फास्ट बदलायला लागलं की ॲव्हरेज, आता हे वेटेड ॲव्हरेज झालं, प्लेन ॲव्हरेज जरी आपण घेतलं फॉर टाइम बी, तर स्लो इनपुट चेंज आहे, म्हणजे अगदी स्लो इनपुट चेंज आहे. एका मायक्रोसेकंड ॲव्हरेज काढलं, ॲक्च्युअल इनपुट आणि एका मायक्रोसेकंड ॲव्हरेज सेम पद्धतीने बदलत आहे, पण इनपुट खूप फास्ट बदलत आहे. तर सो व्हॉट इज ॲव्हरेज? ॲव्हरेज इज स्मूथनिंग इफेक्ट. ॲव्हरेज म्हणजे स्मूथ आउट. सो व्हॉट इज ॲव्हरेज? द कॉन्सेप्ट ऑफ ॲव्हरेज इज स्मूथनिंग आउट द चेंजेस, म्हणजे बदल हे कमी प्रमाणात करणं, बदलाचा वेग कमी करणं. ॲव्हरेज करताना सध्याचं आणि काही काळातलं, मागचं थोडं कमी असेल, त्याच्या मागचं थोडं जास्त असेल तर जास्त कमी जास्त हे एकत्र केलं, ॲव्हरेज केलं की ते सेम, बऱ्यापैकी सेम राहतं. म्हणजे ॲव्हरेजमुळे काय होतात, बदल हे त्याचा वेग मंदावतो, आणि बदलाचा वेग मंदावला तर आउटपुट जे येतं ते म्हणजे आता साईन वेव्ह आहे, साईन वेव्ह, त्याचं तुम्ही ॲव्हरेजिंग केलं ओव्हर सम पिरियड, स्लो साईन वेव्ह आहे. तसं ॲव्हरेजिंग केलं तर ते स्लो बऱ्यापैकी साईन वेव्ह येते, पण फास्ट साईन वेव्ह आहे आणि तेवढाच काळ ॲव्हरेज केली तर त्याची ॲम्प्लिट्यूड कमी होते. म्हणून जे इनपुट साईन वेव्ह आहे, आउटपुटला पण साईन वेव्हच येते, परंतु त्याचं ॲम्प्लिट्यूड कमी होते. ॲव्हरेजिंग इज हॅव्हिंग ए फिनॉमिनन ऑफ स्मूथनिंग द चेंजेस. बदलाचा दर कमी होणे, वेव्हफॉर्म स्मूथ होणे. आणि समजा असं आहे, एक स्क्वेअर वेव्ह घेतली आपण आणि त्याचं आता हे तर कळायलाच पाहिजे, याच्या पलीकडे सोपं करताच येऊ शकत. हे 10 सेकंद, हे 5 सेकंद आहे, हे 5 सेकंद. आता मी काय करतो, हे इनपुट आहे. आता एक ॲव्हरेज ऑफ इनपुट ओव्हर पास्ट 1 मिलीसेकंड म्हणलं तर इथपर्यंत ॲव्हरेज 0 देते. इथं वाढलं, आता इथं वाढल्यानंतर इथं इथपर्यंत 0 आहे. मग आता हा पुढचा 1 मिलीसेकंड गेला की इथं काय येईल, 1 येईल. हे 1 झालं समजा, आणि 0 इथपर्यंत 0, इथून पुढं कंटिन्युअस 1, आणि इथून इथपर्यंत कसं होणार ते स्लोली 1, आणि पुन्हा हे जवळजवळ एकच आहे. एका मिलीसेकंदाचं ॲव्हरेजिंग करतोय मी. 5 सेकंद ऑन 5 सेकंद ऑफ, म्हणजे 10 सेकंद पिरियड आहे, म्हणजे 0.1 हर्ट्झची स्क्वेअर वेव्ह आहे. ए 0.1 हर्ट्झ स्क्वेअर वेव्ह when averaged out over 1 millisecond becomes a trapezoid. पण ही जर का मी 0.1 हर्ट्झच्या ऐवजी 1 किलोहर्ट्झची स्क्वेअर वेव्ह घेतलं, काय 1 किलोहर्ट्झ स्क्वेअर वेव्ह म्हणजे काय, 1 किलोहर्ट्झ, हाफ किलोहर्ट्झची घेऊया. हाफ किलोहर्ट्झ म्हणजे काय होईल, हाफ किलोहर्ट्झ म्हणजे 1 मिलीसेकंद ऑन 1 मिलीसेकंद ऑफ. आता इथंच ऑन आणि इथंच ऑफ. आता मी माझी सिस्टीम ॲव्हरेजिंग करते. ॲव्हरेजिंग मी किती वेळा करतोय, 1 मिलीसेकंद करता करतोय. इथून इथपर्यंत 1 झाली, आता इथं 0, म्हणजे पुन्हा ही काय होणार, म्हणजे 1 मिलीसेकंद ॲव्हरेजिंग सिस्टीमला मी 0.1 हर्ट्झची स्क्वेअर वेव्ह दिली तर 0.1 हर्ट्झची ट्रॅपेझॉइडल वेव्ह दिसेल मला, आणि
ती ट्रॅपॉझाईड आणि एकूण पिरियड इतका निग्लिजिबल आहे की मी जवळजवळ स्क्वेअर होऊ शकत असते. पण जर मी पॉईंट किती 500 हर्ट्जची हे दिली, स्क्वेअर वेव्ह दिली, तर ती ट्रँग्युलर होईल. आणि मी 1 किलोहर्ट्जची स्क्वेअर दिली तर काय होईल? 1 किलो स्क्वेअर दिली, 1 किलोहर्ट्ज स्क्वेअर वेव्ह ॲव्हरेज ओव्हर लास्ट 1 मिलीसेकंड ऑलवेज 0. बरं का? 1 किलो स्क्वेअर वेव्ह आहे म्हणजे काय? अर्धा मिलीसेकंड ऑन, अर्धा मिलीसेकंड ऑफ. मग मी त्यातला कुठलाही 1 मिलीसेकंड घेतला तरी काय येते? पूर्ण सायकल आली अर्धा ऑन अर्धा ऑफ. आता ऑफ इथं 0 आहे, सॉरी. मग काय येईल? स्टेडी हाफ नाही येईल, ॲव्हरेज वुड बी ऑलवेज हाफ. म्हणजे अशी सिस्टीम की जी ॲव्हरेजिंग करते. ॲव्हरेजिंग करणाऱ्या सिस्टीममधनं 0.1 हर्ट्जची स्क्वेअर वेव्ह पास केली, 0.1 हर्ट्जची ट्रॅपेझॉइडल आली. 500 हर्ट्जची स्क्वेअर वेव्ह पास केली, 500 वेव्हची ट्रँग्युलर आली. आणि 1 किलो हर्ट्जची वेव्ह पास केली, ॲव्हरेज DC आली. क्लिअर? सो दिस इज द क्रक्स. त्यामुळं कुठलाही बऱ्याचदा तुम्हाला बऱ्याच ठिकाणी ऐकलं असेल की जे कधीच कळायचं नाही, ॲम्प्लिफायर करता गेन बँडविड्थ प्रॉडक्ट कॉन्स्टंट असतो असं ऐकलंय कुठे? म्हणजे फ्रिक्वेन्सी वाढली गेन कमी होतो. तर तो का होतो त्याचं कारण हे आहे. जगातला म्हणजे व्हॉट इज ॲम्प्लिफायर? ॲम्प्लिफायर हा असा अपेक्षित आहे की VOT इज इक्वल टू A इंटू V इंटी. असं जर का असेल तर फ्रिक्वेन्सी वाढल्यावर गेन कमी व्हायला गरजच नाही. पण असं असूच शकत. दिस म्हणजे equation of any real time system in the world cannot have this form, because this expects output to respond to instantaneous input which it cannot. त्यामुळं average output of any system is the weighted average of current and past input. The weights with which averaging is done is called as transfer function, HT. And what is HT? HT हे तुम्हाला पाठ झालं पाहिजे, झोपेत सुद्धा ते बोलता आलं पाहिजे. HT is the proportion with which the input occurred T time ago is contributing in the current output. HT is the proportion with which the input occurred T time ago is contributing in determining the current output. And one more thing is